ویلکم بیک جیو پاکستان. ہم بات کر رہے ہیں ضیاء اوان ہمارے ساتھ موجود ہیں, ماہر ہمارے ساتھ موجود ہیں, لیکن اس وقت ہم آپ کو یہ بتانا چاہیں گے کہ جہاں پر ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ملک میں بہت سارے مسائل ہیں خاص طور سے بچوں کے حوالے سے, اور بچوں کے لیے بہت کام بھی ہو رہے ہیں. شگر میں ایک منفرد انداز کا اسکول بنایا گیا ہے. اس اسکول میں کیا ہے اور اس کی کیا انفرادیت ہے, یہ آپ کو ہم اس رپورٹ میں دکھاتے ہیں. وادی شگر میں واقع گاؤں سینقور میں قائم آبروزی اسکول یوں تو ایک عام سا ہی اسکول ہے, مگر اس اسکول کو اس لحاظ سے ایک منفرد مقام حاصل ہے کہ یہاں تعلیم حاصل کرنے والی 5 طالبات نے لاس اینجلس میں رہنے والی ایک پاکستانی نژاد خاتون کی معاونت سے ایک ایسے تدریسی باغ کا سنگ بنیاد رکھا ہے جس کی کوئی دوسری مثال نہیں ملتی. جو دماغ کے اندر ہے اس کو نکالنا ہے دماغ کے اندر سے, یا تو ڈرا کر کے دکھانا ہے یا تو منہ سے بولنا ہے. ایکچولی دونوں کام کرنے ہیں, بولنا بھی ہے اور لکھنا بھی ہے. اس حسین وادی میں تدریسی باغ کا خیال جہاں اپنی نوعیت کے لحاظ سے ایک منفرد اور غیر معمولی حیثیت کا حامل ہے, وہیں اس باغ کے ڈیزائن کی کہانی بھی عزم و ہمت کی یکتا مثال ہے. اس اسکول گارڈن کے خیال کو ڈیزائن کرنے کا کارنامہ بھی انہی 5 لڑکیوں نے سر انجام دیا ہے. شروع میں ہمیں اس طرح کرنے سے لوگ ہمیں بہت کچھ کہا, اور ابھی ان کو تھوڑا ڈفرینٹ ہو گیا کہ اس کی ذہن میں تھوڑا سا آئیڈیا آ گیا. ابھی ہم شگر میں واحد پہلے ہم ہے جو ہم 5 لڑکیاں ہیں, ہم پہلی بار باہر نکلی ہے گھر سے, واحد ہم 5 لڑکی ہے. ابھی انشاءاللہ ہم اور بھی زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کام کو کنٹینیو رکھیں. علم ایک ایسا ہتھیار ہے جو ہمیں اپنے اطراف پھیلی قدرتی نعمتوں سے استفادہ حاصل کرنے کا شعور دیتا ہے. آبروزی اسکول کا یہ باغ علم و شعور کے بلبوتے پر اجتماعی کاوش اور تجرباتی طریقہ تعلیم کا منفرد سنگ میل ہے, جو زراعت کو کلاس روم میں لانے کی ایک غیر معمولی کاوش کی حیثیت رکھتا ہے. گلگت بلتستان کی خوبصورت وادیوں کے بیچوں بیچ شگر ویلی میں واقع ہے یہ اسکول. کتنا خوبصورت اسکول بنا ہوا ہے, کتنی خوبصورت انوائرمنٹ ہے اس کی, اور باقاعدہ دل سے محبت اسکول بنا ہوا ہے. مجھے بہت خوشی ہو رہی تھی دیکھ کے. اور آپ کی خوشی کو ہم دوبارہ کر دیتے ہیں کیونکہ اسلام آباد سے اس اسکول کی جو بانی ہیں طاہرہ شرازی, وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. پاکستان آئی ہوئی تھی, ہم نے کہا ایسا کیسے ممکن ہے کہ ہم ان سے بات نہ کریں اس اسکول کے حوالے سے. السلام علیکم طاہرہ. وعلیکم السلام. طاہرہ بالکل ٹھیک, ویلکم ٹو دا شو. طاہرہ, یہ جو اسکول آپ نے بنایا کہ زراعت کو کلاس روم میں لے کر آنا, اور جو آپ لڑکیوں سے کہہ رہی تھی کہ جو کچھ دماغ میں ہے وہ بولنا بھی ہے اور بول نہیں سکتی, اس کو پیپر پہ ڈرا کرنا ہے, ذرا اس کو ڈیفائن کریں گی کہ کلاس روم میں زراعت کیسے ممکن ہے اور وہ ڈرا کیا کریں گی؟ فرسٹ آف آل اسکول کو میں نے نہیں بنایا, لیکن اس کے باغ کو پلان کرنے میں میرا ہاتھ ہے. اور ان 5 لڑکیوں کو سکھانے میں مجھے سب سے زیادہ مشکل یہ بات لگی کہ میں انگلش کے کانسیپٹس ان کو سمجھا رہی تھی کتابوں کے تھرو, لینڈسکیپنگ کے کانسیپٹس, اور وہ ان کے سمجھ نہیں آ رہا تھا. تو سب سے آسان طریقہ یہی تھا کہ ان کو اپنے لینڈسکیپ میں لے جانا اور ان کو پرسپیکٹیو دکھانا, یا ردم دکھانا, یا لائن دکھانا, یا بیلنس, یا سیمیٹری, یا اے سیمیٹری, یہ سب کچھ ان کے لینڈسکیپ میں ہے. تو جب ہم نے فزیکلی جا کے انوائرمنٹ میں ان چیزوں کو دیکھا تو ان لڑکیوں کو لینڈسکیپ کے ڈیزائن کے کانسیپٹ سمجھنے آنے لگے. اور آف کورس ڈرا کرنے سے بھی بہت آسانی ہوتی ہے. جب تک ذہن میں کوئی چیز ہے اس کو آپ ڈرا کریں گے یا فزیکلی اس کو کریں گے تو آسانی سے انسان سمجھتا ہے. اور جو 2 مہینے میں نے شگر میں گزارے اس کام کے سلسلے میں, اس وقت میں ایک CSP کی کنسلٹنٹ تھی جنہوں نے اس اسکول کی بلڈنگ کو بنایا تھا. تو بہت ریسرچ کیا میں نے اور ان 5 لڑکیوں نے دوسرے اسکولوں میں جا کے, اور یہی ہم نے دیکھا کہ سب سے بڑا اسٹرگل ان کا یہ تھا بچوں کا کہ وہ اپنے آپ کو ایکسپریس کرنے میں ان کو دقت ہوتی ہے.
آئیڈیاز بہت ہیں اور انتھوزیازم بہت ہے، پوٹینشیل بہت زیادہ ہے. ظاہر ہے بچے ہیں، جوان ہیں، اور ان کے بھی وہی آرزو ہیں اور وہی ڈریمز اور ایمبیشنز ہیں جو کسی بچے کے ہیں کہ دنیا کے کسی حصے میں. لیکن اس کو وہ بیچارے بچے اسکول میں بہت کچھ سارا کچھ انگلش میں پڑھتے ہیں جو کہ ان کی زبان نہیں ہے. تو انگلش سب سے بڑا بیریئر ہے ان کے لیے، جو ان کے لیے مشکل پڑتا ہے. تو انگلش کو سمجھانا اور اس کو سبجیکٹس کو ایکسپریس کرنا فزیکلی کرنے سے ان کے لیے آسانی ہوتی ہے، اسپیشلی ایگریکلچر کے تھرو، کیونکہ یہ ان کی پوری کمیونٹی ایگریکلچر پہ بیسڈ ہے. طاہرہ آپ نے بتایا کہ یہ لڑکی بہت ولنگ تھیں اور بہت زیادہ شوق ہے انہیں پڑھنے کا اور بڑے شوق سے وہ پڑھتی بھی ہیں. یہ بتائیں ان کے پیرنٹس کے کیا تاثرات تھے؟ کیا وہ بھی اتنے ہی ولنگ تھے اپنے بچوں کو پڑھانے میں؟ نہیں، شوق ہے، بالکل بالکل. آف کورس پیرنٹس بھی چاہتے ہیں کہ وہ بچیاں پڑھیں، لیکن جب وہ اسپیشلی لڑکیاں جب میٹرک تک پہنچ جاتی ہیں اور اگر وہ فیل ہو جاتی ہیں میٹرک میں، جو کہ بہت آسان ہے فیل ہونا، کیونکہ انگلش ان کو آتا تو ہے نہیں، ان کو سارے کا سارا سلیبس رٹنا پڑتا ہے، اور جو بچہ رٹ نہیں سکتا تو وہ ظاہر ہے فیل ہی ہوگا. تو پھر وہ کہتے ہیں اچھا اب آپ اسکول جانے کا کیا فائدہ، آپ شادیاں کریں اور بچے پیدا کریں. تو وہ پھر وہ گھر بیٹھ جاتی ہیں. اور کالج تو وہاں صرف انٹرمیڈیٹ کے لیول تک ہے. کالج کے بچے بھی رٹ کے وہ کالج کو پاس کرتے ہیں. بہت مشکل پڑتی ہے ان کو. لیکن اس ہینڈز آن طریقوں کو استعمال کرنے سے بچوں کو ایک تو ان کی انوائرمنٹ کے ساتھ ایک بہت اسٹرانگ کنیکشن ہوتا ہے، ویسے بھی ہے، لیکن سائنس کے اور میتھمیٹکس کے اور لینگویج کے جتنے بھی کانسیپٹس ہیں ان کو فزیکلی کرنے سے وہ سمجھ سکتے ہیں، ان کو ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں زبان کے اندر. اور یہ کام ابھی کنٹینیو ہوا 2 سال کے بعد. کچھ والنٹیئرز نے آ کے وہاں پہ کام کیا. یہاں اسلام آباد کے آرکیٹیکٹ ہیں ابتسام پویا، اور ایک آرکیٹیکچر اسٹوڈنٹ ہیں مونٹریال کے McGill یونیورسٹی کے کریم ستیریا. یہ دونوں گئے اور انہوں نے 1 مہینہ گزارا شگر میں ابھی اکتوبر میں، اور اسکول کے بچوں سے پھر اس اسکول کے ڈیزائن، اس باغ کے ڈیزائن کو ری ڈیزائن کیا ان کے آئیڈیاز کے ساتھ. اور فزیکلی نہ صرف ان بچوں کے ساتھ لیکن ان بچوں کے ماں باپ کے ساتھ، ان اسکول کے ٹیچرز کے ساتھ، پرنسپل کے ساتھ، پوری کمیونٹی کو انوالو کر کے انہوں نے ایک ڈیزائن کو پلان کیا اور زمین کے اوپر. بہت شکریہ آپ کا طاہرہ، سو مچ. بہت ہی ایک یونیک کانسیپٹ تھا یہ، اور ساتھ میں انہوں نے یہ بات بھی بہت اچھی کہی کہ جب ان سے بات کر رہے تھے کہ ان چیزوں کو جو ہے ہم فیوچر میں سیل آؤٹ نہیں کریں گے، لیکن وہاں پہ ایک چھوٹا سا ریسٹورینٹ یا کاؤنٹر بنا دیں گے کہ جو وہ چیز میں سے نکال رہے ہیں اس کو وہ آگے جو انہوں نے کام کیا ہے. آئی ریئلی اپریشیٹ، اور یہی میرا خیال ہے پاکستان کی پازیٹیو سائیڈ ہے جو آپ پروموٹ کر رہے ہیں. ایک چھوٹی سی بریک کا وقت آ رہا ہے، ہم بریک لیتے ہیں. واپس ضیاوان صاحب کے پاس آئیں گے، وہ کچھ کہنا چاہ رہے تھے. چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک سے فوراً واپس آتے ہیں. جیو پاکستان. ویلکم بیک جیو پاکستان. ہمارے ساتھ ایڈوکیٹ ضیاوان موجود ہیں اور ہمارے ساتھ ماہر حسن موجود ہیں. ماہر بہت دیر سے چپ ہیں، ان کو یقیناً اچھا نہیں لگ رہا ہوگا کہ وہ چپ بیٹھے ہوئے کیونکہ بہت ووکل پرسنالٹی ہے. آج دن بھی نہیں گئی. جی آج دن بھی نہیں گئی. آج دن بھی نہیں کہا. ہاں تو ماہر کچھ بولو یار. میں سب سے پہلے تو یہ بولنا چاہوں گا کہ جو لوگ ابھی ہمیں دیکھ رہے ہیں، سب سے پہلی بات یہ کہ میں یہاں پہ ایک سنگر کی حیثیت سے نہیں آیا ہوں. میں یہاں پہ اپنے بہاف پہ میں پاکستان کے جتنے بچے ہیں ان سب کا یہاں پہ ان کے رائٹس کے لیے آیا ہوں. ان کے رائٹس کے لیے ان کے رائٹس کے بارے میں پوچھنے کے لیے آیا ہوں. سب سے پہلے تو میں بولنے ٹھیک ہے، آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ چائلڈ لیبر سب سے بری چیز ہے. اور یہاں پہ چلیں ہم پولیٹیشین کو بہت برا والا بولتے ہیں لوگ، لیکن لوگوں کو خود بھی سوچنا چاہیے کبھی. اب لوگ خود بات آ جائیں گے نا اگر، تو پھر کہ آپ موقع ہی نہ دو سامنے والے کو. ہر بار پولیٹیشین کو برا نہ بولا جائے، اتنے بھی برے نہیں ہیں. چائلڈ لیبر میں ہم لوگ خود بھی بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے. لیکن ایک خاندان جس کے 6-7 بچے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ خود 50-60 روپے کما رہے ہیں دن کے، ان کے پاس تو کوئی اور آپشن ہی نہیں رہ جاتا. یا تو اگر آپ ان کو کہیں آپ بچے ہی نہیں پیدا کرتے بھائی. جیسے ابھی انہوں نے بات کی ہے کہ آپ صرف حکومت کو یا پولیٹیشین کو نہ بولیں، لیکن میں تھوڑی سی یہ ان کی بہت اچھی رائے جو بھی ہے، اینڈ ہی از ریئلی ریپرزینٹنگ پاکستان. جس طرح سے انہوں نے اپنی محنت کی ہے اور ماشاءاللہ یہ اپنے آپ کو ڈیولپ کیا ہے. آئی ریئلی اپریشیٹ دیز کائنڈ آف چلڈرن ہو آر ریئلی. یہ ہمارا مستقبل ہے، یہ ہمارا فخر ہے، یہی پاکستان ہے.
बेसिकली अगर उसको आप देखें तो उस हवाले से मैं ये कहूँगा कि देखें जो बच्चों की या उनकी फैमिलीज़ को जो अबैंडन फैमिलीज़ होती हैं या सिंगल पेरेंट्स हो जाते हैं, हादसात में लोग मर जाते हैं, वालिदैन मर जाते हैं, ये जो है ना एटीट्यूड तो अपनी जगह पे मौजूद है। हमारे यहाँ एक्सटेंडेड फैमिलीज़ भी मौजूद हैं, हमारे यहाँ पॉजिटिव चीज़ें भी मौजूद है। जब अर्थक्वेक आया था कश्मीर में और हज़ारा में और ये सारा, तो उस वक्त एक्सटेंडेड फैमिलीज़ ने उन बच्चों को संभाला जिनके माँ बाप मर गए, चचा ने, मामू ने। उनमें कुछ लोग गलत भी होते हैं लेकिन मेजॉरिटी नहीं होते गलत। ये हमारा एक पावर है, हमारी सोसाइटी का पावर है जो हमारे यहाँ एक्सटेंडेड फैमिलीज़ हैं। ये आपको यूरोप में नहीं मिलेंगी, ये एक्सटेंडेड फैमिलीज़ आपको यूरोप में नहीं मिलेंगी। ये हमारे कल्चर का पार्ट है। तो जो इन्होंने बात की है कि चाइल्ड लेबर हमारे यहाँ जो मौजूद है, उसमें देखें चाइल्ड लेबर को मैं 2 हवालों से देखता हूँ। एक वो चाइल्ड लेबर जो कि बच्चे के लिए इतना नुकसानदेह है कि उसको 1 मिनट भी वहाँ नहीं होना चाहिए। मिसाल के तौर पे किसी केमिकल फैक्ट्री में, टेनरी में, किसी वेल्डिंग की शॉप में या किसी ऐसे कोयले की दुकान, ऐसी जगहों पे इसको कहते हैं हैजार्डस किस्म का जो चाइल्ड लेबर है, या वहाँ पे बच्चे को किसी कीमत नहीं होना चाहिए। और अगर बच्चे वहाँ काम कर रहे हैं तो उसके ज़िम्मेदार हुकूमत, लेबर की मिनिस्ट्री और जितने भी वो इदारे हैं कि जो कि इन ट्रेड्स को संभालते हैं, उसके ज़िम्मेदार वो हैं। बिल्कुल, ठीक है ना, नंबर 1। और जो लोग उनको एम्प्लॉय करने वाले लोग हैं जो इन्होंने बात की है, वो भी उसके उतने ही जिम्मेदार हैं। उनको तो सजाएं मिलनी चाहिए। तो करना क्या चाहिए इनके खिलाफ, कैसे रोका जा सकता है? हमारे मुल्क में तो हो रहा है। सजाएं, देखिए सजाएं हैं, लेकिन हमारे यहाँ बड़ा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। हमारी लेबर मिनिस्ट्रीज़ को गुज़श्ता 15-20 सालों से बिल्कुल इस तरह कर दिया गया है कि उनके इंस्पेक्टर्स की कोई वैल्यू नहीं रही। दे कैन नॉट इंस्पेक्ट लॉट ऑफ प्लेसेस। अब जो कारपेट वीविंग की इंडस्ट्री है, उसमें छोटे छोटे बच्चे उनकी पतलियाँ उंगलियों से फ़ायदा उठा के 10 रुपये रोज़ पे और बॉन्डेड चिल्ड्रन बना के उनसे जो काम लिया जाता है, मेरा ख्याल है कि हमारे इन लीडरशिप में रहने वाले बच्चों को उनके लिए काम करना चाहिए। हम अपनी हेल्पलाइन में इन बच्चों के कॉकस बना के इनके ज़रिए काम करेंगे। हमारा अब जो हमने पाकिस्तान की पहली चिल्ड्रन एंड विमेन हेल्पलाइन जो आज से 11 साल पहले इस्टेब्लिश की कराची में मददगार के नाम से, जहाँ पे बच्चे और औरतें हमें रिपोर्ट करते हैं, पे कॉल ये लोग अपनी अगर वो हमें कॉल करना चाहें तो हमारा कराची का जो नंबर है 021 111 911 922, ये हमारा फ़ोन नंबर है जो सुबह 9 से 6 बजे तक होता है। हम इसको अब इंशाल्लाह 24 घंटे करने जा रहे हैं और हमारा प्लान ये है कि नेक्स्ट ईयर, अर्ली नेक्स्ट ईयर में हमने लाहौर, पेशावर, कोयटा और मुल्तान में हमारे जो है ना यूनिट्स डेवलप हो जाएंगे। अच्छा, एक जो हम बार बार बात कर रहे हैं कि जी असातिज़ा जो हैं वो अक्सर जगहों पे सख्ती करते हैं या ज़्यादती करते हैं, जहाँ बच्चे काम कर रहे हैं उनकी मारपीट होती है, तो इन लोगों के लिए कोई सजाएं हैं कि केसेस सामने आते हैं? सजा कोई सामने नहीं आई? मैं आपको बताऊं, मैंने ऐसे बहुत सारे केस, इनको तो मतलब जिससे कहते हैं सही बोल रहे हैं कि सही तरीके की सजा मिलनी चाहिए। सीवियर केसेस हमारे पास आए हैं, लेकिन जो नॉर्मल केसेस हैं वो नहीं आते हैं। बेसिकली इसके लिए मॉनिटरिंग सिस्टम, ट्रेनिंग और उसके लिए लॉ की ज़रूरत होती है। ये सारी चीज़ें जब आप प्लेस में होती हैं तब आप एनवायरनमेंट को चेंज कर सकते हैं। जो कॉर्पोरल पनिशमेंट नहीं, लॉ भी इस पे बने ही नहीं है, बन रहे हैं माशाल्लाह, अभी लॉ बन रहे हैं, ठीक है ना, लॉ बन रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद हमारे पास ऐसे बहुत सारे लॉज हैं, जैसे हमारा सिंध जो है, सिंध का सूबा, उसमें एक लॉ है सिंध चिल्ड्रन एक्ट 1955। आपको ये बताऊं कि जो यूएन का कन्वेंशन है, यूएन का कन्वेंशन 1990 में आया, लेकिन पाकिस्तान से पहले इस धरती पे एक लॉ होता था जिसको कहते थे बॉम्बे चिल्ड्रन एक्ट। बॉम्बे चिल्ड्रन एक्ट जो है उसके अंदर जो बच्चों के राइट्स दिए गए थे, सिर्फ एज को अगर आप निकाल दें, उसमें 16 एज है बच्चे की, लेकिन उस एज को आप हटा दें तो वो इतना प्रोग्रेसिव लॉ है कि आप सोच नहीं सकते। लेकिन लॉ होने का तो कोई फायदा नहीं अगर वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। जैसा एक कॉल भी हमारे साथ है, उनको भी शामिल कर लेते हैं। रुखसाना है हमारे साथ गिलगित से। अस्सलाम वालेकुम रुखसाना, जियो पाकिस्तान। जी सर, जियो पाकिस्तान सर, मैं रुखसाना बात कर रही हूँ गिलगित से जी। तो स्पेशली आपका प्रोग्राम बहुत जबरदस्त है, थैंक यू। बहुत काम कर रहे हैं आप लोग, मतलब बच्चों के हवाले से। तो आज के दिन पे मेरा ये सवाल है, क्योंकि बच्चे तो हम सबके हैं, तो हमारा मुल्क, हम लोग कौन सा अहम काम कर सकते हैं, या बड़े जो सीनियर लोग हैं वो हमें किस तरह हेल्प करें कि हम इस चाइल्ड लेबर को जो है हम खत्म कर सकें, हम अपने बच्चों को बेहतरीन बना सकें। तो ये मेरा सवाल है। बाकी मैं गिलगित से बात कर रही हूँ, तो हमारे यहाँ पे वाकई में बहुत सारा काम होता है बच्चों के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं चाहूँगी कि जब हम दूसरे अपने इलाकों में जाते हैं जहाँ पे हमें कोई हेल्प करने वाला नहीं है, तो वहाँ पे भी ये चीज़ आ जाए। ठीक है,
बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है इन्होंने बहुत, रुखसाना ने बहुत अच्छा सवाल किया, आई अप्रिशिएट दैट। और उसका मैं जवाब ये दूंगा कि मैंने 2 आपको चाइल्ड लेबर की सूरत हाल बताई थी कि एक वो जो हैजार्डस प्लेसेस पे काम करते हैं, वहाँ बच्चों को नहीं होना चाहिए, और जो बच्चे बाकी अपने ऐसे कामों में हैं जहाँ माँ बाप को हेल्प आउट कर रहे होते हैं, किसी घर में काम कर रहे हैं, खेत में या घरों में काम करें सारा, उन बच्चों के लिए जो चारों सूबों की हुकूमतें, उन्होंने एक ऑर्डिनेंस जारी किया है कि जिसमें उन्होंने कहा है कि एजुकेशन कंपलसरी होगी इन चारों सूबों में। वो बाकायदा लॉ उसका जो है ना वो मौजूद है उसका पूरा। और लेकिन प्रॉब्लम यह है कि सिर्फ लॉ लाने से या नोटिफिकेशन लाने से, ऑर्डिनेंस लाने से तो दुनिया बदलती नहीं है। उसके लिए स्कूल्स कहाँ हैं, उसके लिए टीचर्स कहाँ हैं, उसके लिए वो क्वालिटी कहाँ है, उसके लिए वो किताबें कहाँ हैं। रोज़ाना आप अखबार पढ़ते हैं कि बेईमानी हो रही है, बच्चों को किताबें नहीं मिलती, किताबें मार्केट में बिकने आ जाती हैं, बच्चों तक नहीं पहुंचती जो मुफ्त किताबें। तो मैं समझता हूं कि जो इनके सवाल का जवाब है रुखसाना के, और इनके सवाल का जवाब भी, कि आप अगर एजुकेशन कंपलसरी कर दें तो बच्चा जो पार्ट टाइम भी काम कर रहा होगा, एजुकेशन करते करते ही विल बी आउट ऑफ दैट। कंपलसरी के साथ मुफ्त भी, मुफ्त। वो चाइल्ड लेबर जो है ना, देखिए इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। आपने कहा था कि वो फैमिलीज़ कहाँ जाएं कि जिनके घर में कोई पेरेंट कमाने वाला नहीं होगा। बैतुल माल के अरबों रुपए किस काम आएंगे, इकरा सरचार्ज के पैसे कहाँ जाएंगे? ये सारे पैसे आपको रोज़ाना अखबार में, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में पता चलता है कि लोग खा गए। अच्छा, एक कॉल हमारे पास सऊदी अरब से मौजूद है, हसनैन हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम हसनैन, जियो पाकिस्तान। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी मैं डॉक्टर हसनैन गिलानी बात कर रहा हूँ जिद्दा सऊदी अरेबिया से। कॉन्ग्रेचुलेशन, आप लोग बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं माशाल्लाह। थैंक यू सो मच। बिल्कुल, मैं बच्चे से भी कहना चाहूँगा कि अपने पसंद का कोई गाना जो है हमें सुना दे, और ख़ास तौर पे अगर कोई तराना ही नहीं याद है, कौमी तराना, वो ज़रूर सुनाए। वैसे तो बहुत सारी इश्यूज़ हैं जिनके ऊपर बात की जा सकती है बच्चों के हवाले से, लेकिन मैं सिर्फ एक छोटी सी बात करना चाहूँगा आज, और वो ये है कि जियो नेटवर्क माशाल्लाह एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, और इसके अलावा जो पाकिस्तान में जो लोग इतने इन्फ्लुएंशियल हैं, हमारे बच्चे आजकल कार्टून बहुत देखते हैं, और इन कार्टून्स के अंदर जो चीज़ हमें दी जा रही है वो मेनली वायलेंस है। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे जो बड़े बड़े नेटवर्क्स हैं, बड़े बड़े अहबाब हैं, अरबाब इख्तियार हैं, वो बच्चों के लिए कुछ ऐसे कार्टून्स बनाएं जो हमें अपनी पहचान करवाएं? ठीक है, थैंक यू सो मच, गॉट योर पॉइंट कि अपनी जो है, ये सही कह रहे हैं कि वायलेंस बहुत है उसमें, और वो एक कल्चर इन्वेजन हमारे जो हुआ है बहुत ज़्यादा, और पूरी दुनिया में हुआ है, उसको रोकने के लिए अपने कल्चर को जब आप प्रमोट करेंगे तो यू कैन हॉल्ट। बिल्कुल सही। अच्छा, आपके ये फरमाइश है, जाते जाते अपनी मर्जी, और आप दोनों से इजाजत भी चाहेंगे हम, तो जाते जाते अलविदाई गाना होगा ये आपका मायर, तो कोई जबरदस्त वो जस्टिन बीबर सुनाना चाह रहा था। जस्टिन बीबर सुनाना चाह रहा था मैं आपको, तो मैं जस्टिन बीबर, मैं कोई देसी के मूड में था। आप देसी के मूड में, तो देसी सुना दूं भाई, जो दिल करे सुना दो, जो हमारे सारे बच्चे सुन सके ना, देसी बिल्कुल देसी सुना। नहीं, हमारे ने बड़े मजे की बात की कि जब ये इंडिया में थे तो वहाँ पे बच्चों को गाने दिए जाते थे कि आप ये गाना गाएं, ये गाना गाएं, तो वो कहते थे कि हम ये नहीं गाएंगे, ये नहीं गाएंगे। इन्होंने बोला गाना तो गाना है, कुछ भी गा लेंगे, गाना तो गाना होता है। तो माहिर के गाने के साथ ही हम ब्रेक पे चले जाएंगे, लेकिन ब्रेक से आने के बाद हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत होंगी, इनफैक्ट 2 ऐसे लोग होंगे जिन्होंने बच्चों के लिए बहुत काम किया है, जिनमें से एक में से तो बहुत ही ज्यादा काम किया है। तो हम कौन है हम बताएंगे आपको बाद में। बता चुके हैं हम बता चुके हैं, सस्पेंस थोड़ा सा। ओके जी माहिर, चलो मैं गाना आपको सुनाता हूँ, इंडियन ही है ये गाना भी। कुर्बान हुआ तेरी तश्नगी में यूं, कुर्बान हुआ तेरी आशिकी में यूं, बेखुदी में, बेखली में, बेकफी में हुआ, तुझको हर दुआ दी और दगा भी और फना हुआ, कुर्बान हुआ, कुर्बान हुआ। सीखना चाहिए, बहुत seriously, you're so good already. Yeah. So good.